안녕하세요. 성류환교회 성도 여러분. 지난 한 주간 평안하셨습니까? 저는 오늘부터 사회를 맡게 된 샘강 전도사입니다. 교회에서 그리고 온라인으로 함께 예배드리는 모든 성도님들에게 하나님의 은혜와 평강이 임하시기를 간절히 기도합니다. 안내 말씀드리겠습니다. 성류환교회 건물 현장에서 예배 및 사역을 재개합니다. 상황을 지켜보면서 천천히 그리고 점진적으로 교회 내 활동을 시작하겠습니다. 일요일 오전 11시 30분 현장에서 주일 예배를 드리며 실시간 온라인으로 전송합니다. 예방접종을 마치신 분 중에 교회에 와서 예배드리기를 원하시는 교우들은 현장 예배에 참여할 수 있습니다. 모두의 안전을 위해 교회 시설, 방역 관리에 최선의 노력을 하고 있습니다. 현장 예배에 참여하시는 분들은 다음의 안전수칙을 적극 지켜주시기 바랍니다. 마스크 착용을 잊지 마시고 지정된 자리에 앉아주시기 바랍니다. 가족은 함께 앉으셔도 됩니다. 인사는 목례로 하고 안전거리를 항상 유지해 주시기 바랍니다. 손 세정제가 여러 곳에 준비되어 있습니다. 자주 사용하시기 바랍니다. 그리고 퇴장하실 때 거리를 두시고 천천히 나가시면 좋겠습니다. 뉴잉글랜드 연회와 뉴잉글랜드 한인연합 여성교회에서 미션 U라는 이름으로 선교학교를 개설합니다. 관심 있는 분은 누구든지 참석할 수 있습니다. 하나님의 가족 공동체를 보여주기라는 주제로 이번 강의들이 진행되며 23일 금요일 저녁 7시 그리고 24일 토요일 아침 9시부터 2시까지 이틀에 걸쳐 열리게 됩니다. 시온감리교회의 고요한 목사님께서 강사로 섬겨주십니다. 등록비는 15불이지만 첫 참가 시에는 전액 장학금을 드립니다. 등록 마감일은 7월 11일 다음 주 주일이며 온라인 링크로 등록하시면 됩니다. 많은 분의 관심과 참여 부탁드립니다. 2021년 유초등부 여름성경학교 관련 광고 영상 보시겠습니다. Get ready. God knows me, God hears me, God is my comfort. I am His. To embark an epic quest And discover God's greatest treasure. Hi everyone! 전도사님, where are you going? I'm looking for God's greatest treasure. Oh, what is it? Why don't you come with me to find it together? What a great idea! I'm in. Should we invite the children as well? Of course, everyone is welcome. Come with me. I have a special invitation for you guys to our VBS 2021. Woo! And this year, it's even more special because we'll have a joint VBS with the Toddlers Ministry led by 지혜 전도사님. Wow, even better. Yeah, I'm so excited about this year's VBS. So are we meeting in person this year? Well, yes and no. From Monday through Friday, you'll have a daily video to watch, just like last year. And then we'll meet on Zoom to make crafts and go deeper with the lesson of the day. And then on Saturday, we'll gather in person outside, if the weather is good, and have the last day celebration of praising and playing games. So Monday through Friday is remote, and then on Saturday we'll meet in person if the weather is nice, right? Exactly. For Tyler's ministry, it'll be exactly the same with the optional Zoom session. So the parents have an option to join our Zoom session with the children and make crafts with us, or they can just watch the daily videos from 지혜 전도사님 and make crafts on their own time. Great! I hope to see all the toddler ministry students, especially since most of them have older siblings in Sunday school. So when exactly is the VBS?
It's from July 19th, Monday, through July 24th, Saturday. As mentioned earlier, from Monday through Friday, you'll watch the daily videos on your own and join the Zoom session from 4:30 to 6 in the afternoon. And we'll make crafts together and have small group sessions. Then on Saturday, we'll have our last day celebration from 2 to 4 in the afternoon in the front yard of the church. To sign up for the VBS, your parents can use the link they received or just email one of the people you see here. Great! I can't wait to discover what God's greatest treasure is. Hope to see you all at our VBS. I am a treasure. 이제 마음과 정성을 다해 예배를 드리겠습니다. 내가 전심으로 주께 감사하며 신들 앞에서 주께 찬송하리이다. 내가 주의 성전을 향하여 예배하며 주의 인자하심과 성실함으로 말미암아 주의 이름에 감사하오리니 이는 주께서 주의 말씀을 주의 모든 이름보다 높게 하셨음이라. 내가 간구하는 날에 주께서 응답하시고 내 영혼에 힘을 주어 나를 강하게 하셨나이다. 여호와여, 세상의 모든 왕들이 주께 감사할 것은 그들이 주의 입의 말씀을 들음이오며 그들이 여호와의 도를 노래할 것은 여호와의 영광이 크심이니이다. 여호와께서는 높이 계셔도 낮은 자를 굽어 살피시며 멀리서도 교만한 자를 아심이니이다. 내가 환난 중에 다닐지라도 주께서 나를 살아나게 하시고 주의 손을 펴사 내 원수들의 분노를 막으시며 주의 오른손이 나를 구원하시리이다. 여호와께서 나를 위하여 보상해 주시리이다. 여호와여, 주의 인자하심이 영원하오니 주의 손으로 지으신 것들을 버리지 마옵소서. 시편 138편. 사도신경으로 신앙 고백하시겠습니다. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공예와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 좌로 나갈 때에 어떻게 나가야 할까? 나를 구원한 주의 십자가 그것을 믿으며 가네. 나를
사랑 힘입어 나갑니다. 십자가의 보혈 완전하신 사랑 힘입어 예배합니다. 주의 보좌로 나갈 때에 나 여전히 부족한 나 나를 품으신 주의 그 사랑 그것을 믿으며 가네. 자격 없는 내 힘이 아닌 오직 예수님의 보혈로 자격 없는 내 힘이 아닌 오직 예수님의 보혈로 십자가의 보혈 완전하신 사랑 힘입어 나갑니다. 십자가의 보혈 완전하신
함께 기도하시겠습니다. 사랑의 하나님 감사합니다. 미국 독립기념일을 맞아 저희들 이렇게 함께 예배드릴 수 있는 시간 허락하셔서 감사드립니다. 이 시간 미국에 처음 공동체를 세웠던 분들이 이 국가를 향해 하나님 앞에서 가졌던 뜻을 떠올려 봅니다. 신앙의 자유를 위해 이 땅에 첫 발을 내딛는 순간부터 그토록 간절하게 창조주 하나님을 믿는 사랑의 공동체를 세우겠다고 다짐했던 그 언약문을 떠올립니다. 하나님께 순종할 땐 하나님께서 언제나 함께 하실 것이지만 그 뜻에 불순종할 땐 큰 벌을 받아 대적의 비웃음거리가 될 것임을 스스로에게 경고했던 그들의 심정을 떠올려 봅니다. 그리고 그간 그 숭고한 뜻을 지키기 위해 얼마나 많은 씨름과 투쟁이 있어 왔는지 돌아봅니다. 하나님, 이 시간 미국이라는 땅에 처음 발을 내디딜 때 저희들이 가졌던 비전과 꿈은 무엇이었는지 돌아봅니다. 우리 마음에 하나님 앞에서 가졌던 비전과 꿈을 생각해 봅니다. 이제 저희들 처음 그 비전과 꿈, 하나님 안에서 가졌던 첫사랑 회복하길 원합니다. 하나님의 뜻, 전심으로 귀그려 분별하고 그렇게 분별된 하나님의 뜻에 전심으로 순종하는 일에 어린아이와 같은 눈치 보지 않는 순전한 믿음으로 순종하길 원합니다. 저 자신을 매일 매순간 움직여가는 주된 동기가 나의 감정, 다른 사람들의 평가, 주변 환경이 아니라 하나님께서 나를 향해 베풀어 주신 크신 사랑과 부르심에 대한 자발적 응답이 되길 원합니다. 참으로 하나님과 동행하며 살길 원합니다. 이를 위해 저에게 주신 모든 은혜의 수단들 최선으로 활용해가는 하루하루 되길 원합니다. 장차 완전하게 회복될 이 땅의 미래를 바라보며 그 소망 가운데 지금 현재도 이 땅을 새롭게 회복하고 재창조해 가시는 하나님의 사역에 동참하길 원합니다. 이 일에 그저 반마음으로 형식적으로만 동참하는 것이 아니라 온 마음과 뜻과 힘을 다해 동참하길 원합니다. 하나님, 저희들 아직까지도 전 세계적인 전염병의 위험 아래 있습니다. 수많은 사람들이 고통으로 신음하며 죽어가고 있습니다. 전 세계 지도자들에게 사랑과 지혜의 마음을 주셔서 가난한 나라를 포함한 전 세계에 백신이 고르게 공급될 수 있도록 도와주십시오. 지금도 전염병으로 고통받고 있는 모든 이들, 특히 가난한 이들을 위로해 주시고 치유해 주십시오. 하나님, 저희들 이 땅에서 오랫동안 자행되어 온 인종차별의 악을 마주하고 있습니다. 그동안 하나님을 의뢰하고 이 악에 대항하기보단 애써 외면하며 부인하며 살다 보니 이젠 더욱 강해지고 대담해졌습니다. 하나님, 하나님의 의로운 백성으로 부름받은 저희들 하나님께 받은 크신 사랑 생각하며 저희 자신을 귀하게 여기게 하시고 내 몸같이 나의 이웃들 차별 없이 사랑하고 돌볼 수 있도록 인도해 주십시오. 저희 마음을 두려움과 미움이 아닌 사랑이 지배하게 하셔서 악에게 지지 않고 선으로 악을 이기는 저희들 될 수 있도록 인도해 주십시오. 이를 위해 저희들 무엇보다 하나님 외에 다른 신을 저희 앞에 두지 않고 살아가는 일에 마음 기울이길 원합니다. 저희들 오늘도 하나님께서 주신 각자의 귀한 재능, 은사 발휘해서 예배 준비했습니다. 이 일에 수고한 한 분, 한 분의 은사와 섬김을 인해 감사드립니다. 오늘 말씀 전하시는 목사님에게 능력과 지혜로 함께 해주시고 이 시간 방송으로 섬기는 집사님과 함께해 주십시오. 오늘 예배를 통해 저희들 이 세상에서 하나님의 의로운 백성으로의 부르심 다시 한번 마음 깊게 새기고 세상으로 나아가길 원합니다. 이 모든 말씀 우리에게 더 이상 죄의 종이 아닌 하나님의 의로운 백성으로 살 수 있는 소중한 기회 다시 허락해 주신
우리의 구주시며 이 땅의 진정한 왕이신 우리 구주 예수 그리스도의 이름으로 기도하였습니다. 아멘. 그러니까 마이크 나오나요? 날씨가 오르락 나오는군요. 날씨가 오르락 내리락 하네요. 건강하시기를 바랍니다. 주일학교 유아부하고 초등부가 함께 그 여름 성경학교를 하는 거죠. 우리 어린이들 잘 참석시키고 좋은 시간 되기를 바랍니다. 우리 전도사님과 선생님들이 참 수고가 많으세요. 그 여름 성경학교 잘 할 수 있도록 어린이들 신나게 참석할 수 있도록 우리 격려하는 박수 하면 좋겠습니다.
오늘 본당에서 예배 참석한 여러분 감사합니다. 온라인으로 참석한 여러분 환영합니다. 우리 함께 예배 드릴 수 있어서 참 고맙습니다. 오늘 저희들이 읽은 말씀은 마가복음 6장 1절부터 6절에 있는 말씀입니다. 제가 읽겠습니다. 예수께서 거기를 떠나사 고향으로 가시니 제자들도 따르니라. 안식일이 되어 회당에서 가르치시니 많은 사람이 듣고 놀라 이르되 이 사람이 어디서 이런 것을 얻었느냐? 이 사람이 받은 지혜와 그 손으로 이루는 이런 권능이 어찌 됨이냐? 이 사람이 마리아의 아들 목수가 아니냐? 야고보와 요셉과 유다와 시몬의 형제가 아니냐? 그 누이들이 우리와 함께 여기 있지 아니하고 예수를 배척한지라. 예수께서 그들에게 이르시되 선지자가 자기 고향과 자기 친척과 자기 집 외에서는 존경을 받지 못함이 없느니라 하시며 거기서는 아무 권능도 행하실 수 없어 다만 소수의 병자에게 안수하여 고치실 뿐이었고 그들이 믿지 않음을 이상히 여기셨더라. 아멘. 나사렛은 예수님의 고향입니다. 예수님이 태어나시지 않았지만 어린 시절을 보냈고 식구들이 그곳에 있습니다. 어느 날 예수님이 제자들과 함께 고향을 방문해요. 안식일이 되었네요. 회당에 들어갑니다. 당시에는 회당장이 유명한 선생님이 오면 그분에게 말씀을 전해주기로 부탁하곤 했는가 봅니다. 그런 관리에 따라서 예수님이 말씀을 증거합니다. 이사야서를 읽고 풀어 헤칩니다. 사람들의 첫 번째 반응은 놀람이었습니다. 마치 눈을 동그랗게 뜨고요. 턱이 이렇게 내려간 듯한 반응을 보인 듯 합니다. 어디서 도대체 이런 것들이 올 수 있는가? 저 사람의 지혜는 도대체 무엇인가? 어떻게 해서 저런 능력이 나타나는가? 사람들이 놀람을 금치 못합니다. 그러고 난 다음에 조금은 싸늘한 반응이 회당에 퍼진 듯합니다. 아마도 눈을 가늘게 뜨고서요. 좀 궁시렁궁시렁 하는 듯 여겨집니다. 아니 저 사람은 마리아의 아들 아니냐? 목수 아닌가? 요셉과 야고보와 요셉의 형제이고 지금 누이들이 우리들과 같이 있는데 도대체 이게 어떻게 된 일인가? 라고 궁시렁궁시렁 한 듯 합니다. 이번엔 예수님이 조금 더 놀라셨어요. 아니 사람들의 반응이 생각하던 것만큼 그렇게 좋지는 않습니다. 그래서 예수님이요 그곳에서는 많은 믿음을 보지 못하고 그리고 소수의 병든 자들만 고쳤다라고 그렇게 말하고 있습니다. 그러면서 예수님이 하신 말씀이 4절에 나옵니다. 우리 앞에 있는데요. 다 같이 한 목소리로 읽겠습니다. 시작. 예수를 배척한지라. 예수께서 그들에게 이르시되 선지자가 자기 고향과 자기 친척과 자기 집 외에는 존경을 받지 못합니다. 나사렛에 있는 사람들의 반응을 표현한 단어가 3가지가 나옵니다. 하나는 배척이라는 단어고요. 또 하나는 존경이라는 단어가 나오고요. 그리고 그 다음에는 믿는다라는 단어가 나옵니다. 이 3단어를 중심으로 해서요. 나사렛에 있는 사람들이 예수님에게 대해 어떤 반응을 보였는지 추측해 볼 수 있습니다. 세 그룹으로 나눌 수 있습니다. 첫 번째 그룹의 사람은 배척합니다. 예수님이 이렇게 말씀을 증거하잖아요. 아니 도대체 어디에서 저런 능력이 어디에서 저런 것이 오는가 하고 막 반문하기 아니다. 예수님이 이렇게 말씀을 증거하잖아요. 사람들이 아니 마리아의 아들이 아니냐, 목수가 아니냐, 요셉과 야고보의 형제인데 라는 식의 반응을 보여요. 저희 누이들은 우리들과 함께 사는데 라고 하면서 중얼중얼한 듯하고요. 예수님을 배척합니다. 또 다른 그룹은 예수님을 존경합니다. 예수님의 말씀을 듣고서 우와 저 지혜는 도대체 무엇이냐, 저 능력이 어떻게 해서 일어나는가, 어디에서 저런 것들이 나오는가 라는 반응을 보였습니다. 세 번째 그룹의 사람은 믿었습니다. 소수의 사람들이 믿고 예수님 앞에 와서 병을 고쳤다고 합니다. 여러분 예수님이 회당에서 가르쳤을 때 마을 사람들의 반응은 3가지야. 배척하는 사람이 있고요. 존경하는 사람이 있고요. 그리고 믿는 사람이 있었습니다. 이들 중에 누가 병고침을 받았습니까? 이들 중에 누가 예수님으로부터 새로운 지혜를 얻고 그것을 누리며 살 수 있었겠습니까? 이 중에서 누가 예수님과 함께 새로운 삶을
새로운 지평을 누리며 살아갈 수 있었겠습니까? 예수님을 믿는 사람들, 예수님을 믿는 그룹에 있는 사람들이었습니다. 예수님의 예수님의 그 가르침을 듣고서 배척한 사람들도 있네요. 예수님이 주로 갈릴리 호수 근처에서 사역했다고 합니다. 하나님 나라를 전언하고요, 병자를 고치셨습니다. 이 소식을 듣고 많은 사람들이 예수님 앞에 다가왔어요. 그들을 불쌍히 여기셨어요. 만져주시기도 하고 위로해 주시면서 고쳐주셨습니다. 그러면서 하나님의 지혜를 전했습니다. 이 소식을 듣고 막 더 많은 사람들이 몰려왔어요. 이게 갈릴리 주변에 쫙 퍼졌거든요. 이 소문을 나사렛에 있는 사람들도 분명히 들었을 거예요. 그 소문의 주인공, 갈릴리에서 여러 가지 기적을 일으킨다는 사람, 그 사람이 오늘 회당에 와서 말씀을 증거하는데 그 내용이 막 놀라운 거야. 그래서 이렇게 막 어메이징하다. 성경에 보면 어메이징으로 이렇게 나왔어요. 사람들이 막 놀라는 이런 일이 벌어졌어요. 그러면 당연히 그 소문을 듣고 말씀에 놀란 사람들이 믿을 것 같은데 그렇지 않았습니다. 아마 대다수의 사람들은 예수님을 믿지 못하고 배척했습니다. 오늘 성경을 이렇게 쭉 읽어보면 그 사람들의 말과 반응을 보면 그 사람들 속에 편협함이 있는 것을 볼 수 있습니다. 이분들은요, 배척한 사람들은 그 나사렛 동네에서 같이 살았어요. 어린 시절 예수님과 함께 살으면서 어린 시절에 예수님을 보아왔습니다. 나사렛은 아주 조그만 타운입니다. 우리 한국식으로 얘기하면 강원도 산골 깡촌 같은 곳이에요. 당시 그 공식 문서에 나사렛이라는 명칭이 없을 정도로 아주 작은 곳입니다. 그 아주 좁은 공간에서 어린 시절 과거에 예수님을 보아온 사람들은 그 공간에 있는 만큼, 그 시간에 있는 만큼 예수님을 바라보는 거야. 그러니까 예수님이 지금은 나사렛이 아니라 그 공간을 넘어서서 갈릴리 지역으로 갔거든요. 그리고 그 예수님이 어린 시절의 예수님이 아니라, 과거의 예수님이 아니라 미래에 새롭게 펼쳐질 예수님의 모습이 있거든요. 그것을 받아들이기가, 그것을 보기가 참 어려워요. 그래서 나사렛이라는 작은 공간, 예수님의 어린 시절이라는 과거, 그 안에서만 예수님을 바라보게 됩니다. 편협함이 그들의 문제였습니다. 중국에 가면 황하라는 강이 있대요. 아주 실제로 굉장히 넓고 긴 강이라고 합니다. 그 강에는 물이 이렇게 흐르는데 특히 가을에는 물이 꽉 차서 이렇게 더 넓어 보이는 모양입니다. 그 황하 강변에서 살고 있는 사람이 있었습니다. 가을이 됐어요. 물이 가득 차갖고 더 넓어 보이는 모습을 보고서 너무나 마음이 뿌듯했어. 우와, 이렇게 물이 많다니. 내가 이런 곳에 살다니. 이것이 내 것이라니. 행복하구나. 그 사람이 어느 날 바닷가에 가게 됐습니다. 바닷가에 가서 놀라서 기절에 자빠져서, 아니 이거는 이제까지 보던 물하고는 차원이 다른 거야. 너무나 넓어가지고 이거 물이 많다는 정도가 아니라 넓다는 정도가 아니라 그냥 생전 처음 보는 일이 벌어져서요. 기가 죽은 상태로 있었는가 봅니다. 그때 바닷가에 사는 사람이 그 황하 강가에 사는 사람에게 달아와서 한 수 가르쳐 줬다는 것 아닙니까? 우물 속에 있는 개구리에게는 바다에 대해 설명할 수가 없다. 그 개구리는 자신이 살고 있는 우물이라는 공간에 갇혀있기 때문이다. 한 여름만 살다가는 여름 곤충에게는 찬 얼음에 대해 설명할 수가 없다. 그 곤충은 자신이 사는 여름이라는 시간만 고집하기 때문이다. 편협한 지식인에게는 진정한 도의 세계를 설명해 줄 수 없다. 그 사람은 자신이 알고 있는 가르침에 묶여 있기 때문이다. 중국 고대 지혜자인 장자의 가르침 중 하나입니다. 정와 불가, 이해, 한자어는 그렇게 적혀 있다고 하네요. 우리는 여기서 바탕으로 쉽게 얘기하면 우물한 개구리다, 우물한 개구리다 라고 그렇게 말을 합니다. 나사렛 사람들의 대부분이 이 우물한 개구리 같은 반응을 보였습니다. 그 수준에서 예수님을 바라보니까 믿겨지지 않은 겁니다. 예수님이 펼쳐나갈 공간, 그것에 대해서 바라볼 여유가 없는 거예요. 예수님이 새롭게 나아갈 미래에 대해서 생각할 겨를이 없는 거예요.
자기가 살고 있는 그 공간, 옛날의 예수님, 그 시간, 그 안에 맺혀서 예수님을 바라보기 때문에 받아들일 수가 없었습니다. 그 예수님을 배척할 수밖에 없었습니다. 그 결과 예수님을 통해서 누릴 수 있는 은혜, 그것을 체험하지 못했습니다. 나사렛 마을 사람들 중에서 예수님을 존경하는 사람들이 있었네요. 근데 앞뒤 잘 읽고서 곰곰이 생각해 보면 그 사람들은 존경을 하긴 했는데 존경만 했습니다. 예수님을 가르침 두고 놀라요? 그거뿐입니다. 그런데 거기까지예요. 예수님에 대해서 더 가까이 가고 그분을 통해서 내 삶이 변하고 은혜를 누리는 체험까지는 하지 못합니다. 근데 생각해 보면 안타깝게도요. 우리 같은 교회에서 신앙생활하는 우리들에게도 어쩌면 약간 이런 모습을 발견할 수 있습니다. 사실 우리들 중에는 예수님을 배척하는 사람은 없습니다. 배척한다면 교회 안 오죠. 이런 코로나 시대에 뭐 이렇게 막 본당까지 오고 온라인으로 막 예배 참석하고 뭐 그렇게까지는 안 할 거라고요. 배척하는 사람은 없습니다. 근데 우리 이렇게 같이 신앙생활하는 사람 중에 예수님에 대해서 존경이 나쁜 게 아니라 존경만 하는 그런 사람은 있을 수 있습니다. 예수님에 대해서 익히 알고 있습니다. 그분이 피 흘리시고 돌아가서 구원의 길을 열어주셨다는 것을 분명히 알고 있습니다. 그분을 통해서 내 속에 지혜가 심어진다. 그분을 통해서 내 곳에 능력이 나타난다. 그것에 참 흥미가 많습니다. 근데 거기까지야. 듣고 있는 것까지, 알고 있는 것까지, 흥미 있는 것까지, 딱 거기까지야. 그리고 거기서 더 이상 예수님 앞에 다가가죠. 거기서 더 이상 가서 예수님 앞에 무릎 꿇고 예수님 앞에 내 마음을 토해내지는 못해요. 듣고 있는 수준, 알고 있는 것, 그리고 내가 흥미 있는 것, 그 속에서 머뭇거려. 그 속에서 왔다 갔다 해. 그 속에서 더 이상 나가지 못하는 모습, 이런 모습을 안타깝게 우리는 볼 수 있습니다. 주저함 때문에 그렇습니다. 실제로 예수님 때문에 내 병이 나을 수 있을까? 예수님 바쁘신데 내 일에 신경 쓸 수 있을까? 그것이 성경시대 때 일이고, 성경시대 때 일이고 실제로 내 삶 속에서 이런 일이 벌어질까라고 그렇게 생각합니다. 예수님이 내 죄 용서해 주셨다니 참 감사해. 그건 그거고, 그렇다고 해서 그 예수님이 내게 왕이 되셔서 나의 삶을 이래라 저래라, 그렇게 안 해줬으면 좋겠어라고 은근히 밀어내면서 신앙생활하는 겁니다. 미적해요. 왔다 갔다 해요. 그리고 주저거리며 신앙생활합니다. 안타깝게도 우리들에게는 이런 모습을 보이는 사람이 있을 수 있습니다. 그래서 우리 함께 신앙생활함에도 불구하고 예수님을 통해서 주어지는 은혜, 그것을 경험하지 못합니다. 감사하게도 나사렛에서는 예수님을 믿고 예수님의 은혜를 누리는 사람이 있었습니다. 병든 자라고 그렇게 나와 있네요. 그분들이 예수님 앞에 나가서 치유받고 그리고 믿음의 생활을 할 수 있었습니다. 이 사람들이 어떻게 해서 예수님 앞에 나갔을까? 여러 가지로 자세히 성경에 나와 있지 않기 때문에 알기는 어렵습니다. 이분들에게도 편견은 있을 수 있습니다. 같은 공간에서 같은 어린 시절 예수님의 모습을 봤거든요. 그 수준에서 예수님을 이해할 수 있었거든요. 근데 그 편견을 넘어섰습니다. 이분들도 사실 이분들도 주저할 것이 충분히 있었습니다. 그 소문에 듣자 하니까 이분들은 주저함을 넘어섰습니다. 소문에 듣자 하니까 갈릴리 호수에서 예수님이 말씀을 잘 증거하고 그리고 막 여러 기적이 일어난다더라 하는 그런 소문을 들었으니 나도 한번 그런 걸 느껴볼까 하는 마음이 있었을지도 모릅니다. 내가 지금 병들었는데 이거냐 저거냐 찬밥 더운밥 가릴 때가 아니다. 무조건 가자. 막 이런 마음이 있어서 주저함을 넘어섰을지도 모릅니다. 이 사람들은요, 은혜를 받아서 그랬을 수도 있어요. 하나님 말씀을 들을 때 성령이 함께 하셨어요. 사도행전에 보면 분명히 나타나잖아요. 성령께서 함께 하셔서 막 변화를 시키잖아요. 그래서 예수님의 이사야서를 통해서 말씀할 때 슬슬 은혜를 누려서요, 그것이 변화된 거예요. 그렇게 해서 마음이 열릴 수도 있습니다. 또는 하나님께서 강권적으로 역사하셔서 믿을 수밖에 없도록 막 믿도록 그렇게 만들어서 이 사람이 변화가 됐을지도 모릅니다. 우리는 사실 어떻게 이 사람이 편협함을 넘겨섰는지, 어떻게 주저함을 일어섰는지, 어떻게 은혜를 받고 나왔는지 사실 잘 몰라요. 속내는 잘 몰라요.
근데 우리가 겉으로 드러나는 것을 알 수 있습니다. 속내는 잘 모르지만 겉으로 드러나는 건 분명합니다. 이 사람이 예수님 앞에 나아가고요. 이 사람이 예수님 앞에 무릎 꿇고요. 이 사람이 예수님에게 간청했습니다. 우리 아픕니다. 고쳐주시옵소서. 그 다가감, 그 무릎 꿇음, 그 간청을 통해서 예수님을 받아들이고 예수님의 은혜를 누리고 병을 고치고 예수님을 믿는 역사가 일어났습니다. 그럼을 통해서 그 사람들이요 새로운 삶을 살게 되었습니다. 이 은혜가, 이 경험이, 이 삶이 오늘 사는 우리들에게도 일어나기를 간절히 소원합니다. 예수님을 향한 전적인 믿음, 그것이 우리들에게 있으면 참 좋겠습니다. 우리가 예수님의 말씀을 들을 때, 우리가 예수님을 읽을 때, 그때 하나님께서 성령과 함께 하셔서 내 마음속에 예수님이 분명히 깨달아지고 느껴지기를 원합니다. 우리가 하나님 말씀, 내가 경험해서 알고 있는 것 많은 것들 있습니다. 그때 그런 것들을 내려놓고 하나님 앞에 다가갔으면 얼마나 좋겠습니까? 우리 살아가다 보면 나의 아픔이 있습니다. 나의 부족함이 있습니다. 나의 병든 것이 있습니다. 내가 어떻게 할지 모르는 아직 갇혀있는 그런 것들이 있습니다. 그것을 예수 앞에 나가서 내려놓고 하나님께 요청할 수 있습니다. 하나님 부족합니다. 하나님 어렵습니다. 우리 고통스럽습니다. 고쳐주시옵소서. 그렇게 예수님 앞에 나가가고 그렇게 예수님 앞에 무릎 꿇고 그렇게 예수 앞에 내려놓고 그렇게 예수님이 주시는 은혜 경험했으면 참 좋겠습니다. 이런 마음 가지고서요. 저는 기도하는 마음으로 하나님의 말씀 증거합니다. 하나님 은혜를 내려주시옵소서. 우리가 예수님을 믿어서 우리들 삶 속에 새로운 일들이 벌어지길 원합니다. 우리가 예수님과 함께 새로운 공간으로 가게 하고 우리가 예수님과 함께 새로운 삶을 살고 싶습니다. 그래서 우리가 예수님이 주시는 은혜를 통해서 전적으로 예수님을 믿게 해주시옵소서. 예수님이 은혜 주셔서요. 믿을 수밖에 없어요. 예수님이 은혜를 주셔서 믿지 않고는 견딜 수밖에 없도록 우리들에게 은혜를 내려주시옵소서. 우리가 예수님을 믿으려고 애쓰고 하나님이 은혜를 주셔서 믿을 수밖에 없도록 만들어 주셔서 예수님을 온전하게 믿는, 예수님을 굳건하게 믿는 나와 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 아멘. 우리가 예수님을 믿을 때 우리들 삶 속에 새로운 지평이 열립니다. 나사렛에 사는 사람 중에서 소수의 사람이 예수님을 믿었습니다. 그 사람들은 병을 고쳤다고 그랬고 그리고 예수님을 믿었다고 나왔습니다. 그 말들, 그걸 다르게 풀어 얘기하면 이 사람들은 편협함을 넘어선 거고요. 주저함을 넘어서는 거고요. 그리고 하나님의 은혜를 누린 사람들입니다. 이분들은 예수님을 믿었기 때문에 예수님이 나사렛이라는 시골 마을의 공간을 넘어서서요. 갈릴리로 살고 그 다음에 이제 나중에 유대로 가고 이스라엘로 막 점점점 넓어지는 예수님 사역을 듣고 그와 함께 했을 것입니다. 그만큼 이 사람들의 공간도 넓어지는 겁니다. 이분들은 예수님의 어린 시절, 과거의 역사만을 보지 않고요. 앞으로 예수님이 갈릴리 호수에서 사역할 것, 그리고 유대와 이스라엘에서 사역할 것, 미래에 펼쳐질 것을 갖고 들으면서 동행할 것입니다. 그만큼 이분들의 시간도 넓어집니다. 이분들은요, 나사렛 사람들은, 그 소수의 사람들은 병을 거쳤기 때문에 새로운 삶을 살게 돼. 그리고 예수님과 함께 계속해서 넓어지는 새로운 삶을 경험하게 됩니다. 이런 일들이 나사렛 사람들에게 벌어졌는데 예수를 믿으면 우리들 삶 속에서 또한 이런 일이 벌어집니다. 그걸 기대할 수 있습니다. 예수님이 하늘로 승천하시기 전에 제자들에게 부탁하잖아요. 너희들은 예루살렘과 유다와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되라고 그랬습니다. 예수님 말씀대로 살아가다 보면 제자들의 그 삶의 반경은 공간은 점점점 넓어질 수밖에 없습니다. 내가 너희들과 함께 세상 끝날까지 함께 할 거라고 했습니다. 그 예수님을 믿고 산다면 지금부터 세상 끝날까지 시간은 점점 넓어지는 거예요. 그 예수님이 제자들에게 부탁하잖아요. 모든 민족으로 제자를 삼아 나의 뜻을 가르쳐 지키게 하라고 그렇게 얘기하잖아요. 그러니까 하나님 말씀을 전하고 지키게 하기 때문에 하나님 나라가 점점점 이렇게 넓어지는 거거든요. 그러니까 새로운 지평이 점점점 넓어지는 거예요. 제자들에게 그렇게 부탁을 했어요.
여러분, 그 끝은 어디예요? 그 끝은 새하늘과 새 땅이야. 그 끝은 새하늘과 새 땅에서 영원히 사는 것이에요. 그러니까 예수님을 믿으면, 예수님 말씀대로 살면 우리 공간이 점점 넓어지는 거예요. 우리 영적인 공간이, 마음의 공간이 넘쳐지고 우리의 시간이 그전까지 생각하지 못했던 새로운 시간들이 펼쳐지는 거예요. 우리들 삶 속에서 경험하지 못하는 새로운 삶이 펼쳐져요. 그 끝은 하늘나라잖아요. 그 끝은 새하늘과 새 땅이잖아요. 그 끝은 단순히 끝나니까 영원히 사는 거거든요. 거기서 완전히 새로운 지평이 열리는 거예요. 신앙생활 한다는 것은, 예수를 믿는다는 것은 내 삶 속에, 마음에서, 영혼에서, 삶 속에서 새로운 지평이 열리는 겁니다. 아멘. 그 경험이 우리들에게도 생겨납니다. 아멘. 하나님. 아멘. 할렐루야. 우리가 예수님을 믿을 때 예수님이 내 안에 십자가 다시고 부활하신 예수님이 내 안에 들으신다 그러죠. 그리고 그분이 왕 되시면서 우리 삶을 이끌어 간대요. 그러니까 내가 같은 공간에 살지만 그전엔 나 혼자 살다가 예수님과 더불어 사는 공간이 된 거야. 이 공간은 다른 공간이에요. 이제는 내가 새로운 시간을 살아가는데, 그전에는 나 혼자 살아가는데 이제는 예수님과 함께 살아가는 시간이야. 이거는 다른 차원의 시간이에요. 그래서요, 예수님이 내가 내 병을, 여기서 나세사의 병을 고쳐주시잖아요. 내 문제를 해결해 주잖아요. 나와 함께 새로운 길을 열어가지잖아요. 그러니까 내 삶 속에 새로운 길이 펼쳐지는 거예요. 이것이 내 마음 속에 시작되고요. 이것이 내 삶 속에 시작되고, 그 끝은 새하늘과 새 땅에서 사는 거죠. 영원히 사는 거다. 새로운 지평이 우리들 삶 속에 열어집니다. 여러분, 그 예수님이 내 안에 계실 때 내게 지혜와 능력이 나타난다. 오늘 성경에 보면 그러잖아요. 예수님이 말씀으로 내 안에 들었을 때 내게 지혜가 있고 내게 능력이 나타나. 그 지혜와 능력을 통해서요, 내가 내 일터를 해서 일하게 돼. 내 연구소에서 일할 수 있어. 내가 다른 사람들과 함께 그것을 볼 수 있어요. 그러니까 예수님이 주시는 능력으로, 예수님이 주시는 지혜로요, 새로운 각도에서 내 일을 바라보는 거예요. 그전까지는 생각하지 않았던 아이디어로 예수님께서 주시는, 내가 하는 게 아니에요. 예수님과 더불어서 그분이 주시는 능력, 그분의 지혜로 새로운 안목으로 연구를 시작하는 거 아닙니까? 내가 일터에서 일을 하더라도 매일 똑같은 일이 아니야. 하나님, 예수님이 함께하는 일이야. 오늘 세탁소, 여러분, 이거 예수님이 함께하시는 세탁소예요. 여러분, 내가 스몰 비즈니스 하는 서비스의 끝은 달콤할 것입니다. 내 연구 결과는 풍성할 것입니다. 내가 일하는 회사에서 일하고 학생들 가르치는 그 끝은 누군가에게 선한 일로 태어날 것입니다. 그래서 어떤 사람은요, 그거 내가 하는 서비스를 두고 행복할 거예요. 내가 가르치고 내가 연구하는 결과를 통해서 누군가는 인생이 바뀔 거예요. 내가 지금 먼 단계에 있지만 하여간 내가 연구한 결과에서 누군가는 죽을 사람이 살아나는 거 아니에요. 하나님께서 그렇게 우리를 사용하게 될 줄로 믿습니다. 그래서 우리들 삶 속에 새로운 지평이 열리게 됩니다. 예수님을 믿으면, 십자가 다시고 부활하신 예수님이 내 안에 오셔서 내게 지혜를 주시고 내게 능력 주시면 내 삶 속에, 내 일터 속에 새로운 지평이 열립니다. 내 마음속에 우물이 있잖아요. 그 우물에 갇혀서 바둥바둥 우리 살아가. 근데 예수님이 내 안에 오셔서 그 우물 속에서 붕 나와서 새로운 지평으로 우리를 바라보게 하세요. 내 영혼 속에는 우물이 있잖아요. 예수님이 내 안에 오셔서요, 이 땅의 끝이 아니다, 새하늘과 새 땅이다 라고 말해주시면서 우리를 그 우물 속에서 점프하면서 나가게 하세요. 여러분, 내 연구실에서는, 내 학교에서는, 내 스몰 비즈니스에서는, 내 가정에게는 한계가 있어요. 나의 우물이. 예수님이 그곳에 함께 하셔서 내게 능력 주시고 내게 지혜를 주셔서 나를 하여금 그것을 넘어 그 우물을 벗어나 넓은 바다를 보도록, 넓은 바다에서 헤엄치도록 만들어 주실 것입니다. 예수님 앞에 나아가십시오. 예수님 앞에 무릎 꿇으십시오. 예수님 앞에 마음을 토하십시오. 편견을 버리고 주저함을 버리고 예수님 앞에 나아갈 때 은혜를 내려주시고 나를 하여금 믿게 하시고 나를 하여금 예수님을 경험하게 하시고 나를 하여금 예수님과 행복하게 살아가도록 이끌어 주실 줄로 믿습니다. 나의 삶 속에서
내가 놀라운 믿음을 보일 때 나의 삶 속에서 놀라운 은총이 일어나게 될 것입니다. 기도하겠습니다. 하나님, 주님 앞에 나아가 기도합니다. 하나님, 나의 부족함이 있습니다. 나의 한계가 있습니다. 그 속에서 주님께 기도하며 하나님의 은혜를 구합니다. 주님 오셔서 능력을 주시고 지혜를 주시고 주님을 경험케 하시옵소서. 주님을 믿을 수 있도록 만들어 주옵소서. 그래서 주님이 주시는 은총, 새로운 삶을 누리며 살아갈 수 있도록 인도하옵소서. 하나님, 우리 교우들 중에 스몰 비즈니스 하는 성도님들이 있습니다. 그곳에 함께 하셔서 그 비즈니스가 활력 있는 곳이 되도록 은총을 내려주옵소서. 약국과 병원에서 일하는 형제자매들이 있습니다. 환자들 사랑으로 섬기며 또한 건강할 수 있도록 지켜주시옵소서. 우리 교회 장로님, 권사님들, 어르신들 건강하고 행복하게 살 수 있도록 인도하옵소서. 오늘 예배드리며 예물 드립니다. 우리들의 삶을 드린다고 고백하며 예물 드립니다. 저희들의 예물 받으시고 복을 내려 주옵소서. 예수님 감사합니다. 예수님 이름으로 기도합니다. 주께 가오니 날 새롭게 하시고 주의 은혜를 부어주소서. 내 안에
안에 발견한 나의 연약함 모두 벗어지리라. 주의 사랑으로 주 사랑 나를 붙드시고 주 곁에 날 이끄소서. 독수리 나게 저올라가듯 나 주님과 함께 일어나 걸으리. 주의 사랑 안에 나의 눈 열어 주를 보게 하시고 주의 사랑을 알게 하소서. 매일 나의 삶에 주 뜻 이루어지도록 새롭게 하소서. 주의 사랑으로 주 사랑 나를 붙드시고 주 곁에 날 이끄소서. 독수리 날개 저올라가듯 나 주님과 함께 일어나 걸으리. 주의 사랑 안에 주 사랑 나를 붙드시고 주 곁에 날 이끄소서. 독수리 날개 저올라가듯 나 주님과 함께 일어나 걸으리. 주의 사랑 안에 성부, 성자, 성령의 은혜와 축복과 보살핌이 오늘 본당에서, 가정에서, 그리고 일터에서 예배드리는 우리들 모두에게 지금부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.